जुड़े हुए हो तुसी ते अज 8 मार्च है और औरत दिवस जिहड़ा संसार पद्धर ते मनाया जा रहा है। औरत दिवस मनाउण दी जरूरत क्यों पई, खास तौर ते उदों जदों 21वीं सदी दे विच औरतां ग्राउंड लैवल तो लैके छोटे छोटे कम्मां तो लैके जहाज़ां नूं चलाउण तक अपने जिहड़े प्रूफ कर चुकियां होईयां कि असीं हर मैदान नूं फतेह करन दी समर्था रखदियां। हालांकि पंजाबी सभ्याचार दे नाल जे जोड़ के देखिया जावे ते गुरु साहिबान ने बहुत पहले ही बनदा मान सत्कार औरत नूं दिता सी। समाज दे विच ओह चीज़ां अपलाई होईयां नहीं होईयां ओह एक अलहदी गल आ ते किते ना किते साडे मूँह दे उत्ते वड्डे सवाल जिहड़े क्वेश्चन मार्क लैके खड़े जरूर हो जाता साडा सभ्याचार, साडी गुरबाणी कि जो कुछ सानू विरसे च इतिहास ने दिता वो अमल कित्थों तक होया उहदे उत्ते ओह जिहड़ा वड्डा सवाल है। पर अज विमेन डे मनाया जा रहा, इहदी परंपरा जिहड़ी है शुरू कित्थों होई, जड़ां कित्थे है इस चीज़ दियां। और अज वर्तमान समय जो मैं पहले ही गल कर चुकी हुई हाँ कि घर तो लैके आसमान तक औरतां ने जिहड़ी है सारे दे सारे कम्मां दी वागडोर सांभी हुई है। उहदे बावजूद औरत की दशा ते दिशा दे हालात की है ना सारिया चीज़ों के उत्ते चर्चा करांगे। अज विमेन डे स्पैशल एपीसोड दे विच मेरे नाल खास मेहमान जुड़े हुए ने, एडवोकेट ने और औरतों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं और निधड़क जिहड़ी औरत है जिहड़ी बहुत सारिया तकलीफां दे विचों निकल के खुद जिहड़ी है बहुत सख्त दिल होई ते अज बहुत सारिया कुड़ियां दे लई मिसाल बनी हुई है। मैं मेरी मुराद हरमीत बराड़ जी तो है, बहुत बहुत स्वागत भैणे तुहाडा। सत श्री अकाल रमन, सारे ऑन एयर दे दर्शकों नूं मेरे वालों सत श्री अकाल ते औरत दिवस मुबारक। तुहानूं भी बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया रमन। मैं दैनिक भास्कर जिहड़ा एक बहुत वधिया काम कर रहा अखबार है और उहदे उत्ते रोज़ दी रोज़ बराबरी दे नाम दे उत्ते कोई ना कोई जिहड़ा एक ट्वीट जां कह लो कुछ छपिया हुंदा। उहदे विच एक सवाल उठिया कि सुपर विमेन कौन हुंदी है। उहदे विच सीगा कि की सुपर विमेन उही हुंदी है जिहड़ी घर भी सांभे, बच्चे भी सांभे, ऑफिस भी सांभे, मतलब पैसा भी कमावे ते घर भी सांभे, मतलब वो ऑफिस तो आके मेज़ दे उत्ते लत्तां टका के जिहड़ा टीवी नहीं देख सकदी रिमोट हत्थ च फड़ के। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹੀ ਸੁਪਰ ਵਿਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵਿਮਨ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਰਮਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੜਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਈਵਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਹਰ ਔਰਤ ਸੁਪਰ ਵੂਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਔਰਤ ਸੁਪਰ ਵੂਮਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੁਪਰਮੈਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੂਮਨ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਵਟ ਆਈ ਫੀਲ। मैं ये सवाल इसलिए पूछ लिया क्योंकि शुरुआत मैं ये तो ही करना चाहती सी कि एक परिभाषा जी फिक्स हो जाती, उस तो बाद आ जाइए कि औरत दिवस मनाने की जरूरत क्यों पई। तो शुरुआत भैणे इत्थे कित्थों होंदी सी, क्योंकि साडियां ना बहुत सारियां पिंड वालियां बीबियां भी ये प्रोग्राम देख रही होणियां ते शायद सुपर विमन की हुंदी आ ओहदी पंजाबी शायद सानू दसनी पऊगी या औरत दिवस। मैं तां ही बार बार औरत दिवस वर्ड जिहड़ा वरत रही हां शब्द ये जरूर असीं दसीए भी क्यों जरूरत पै गई। मेरे ख्याल दे विच जिहड़ी एक औरत है जिहड़ी एक नवीं जिंदगी नूं जन्म देण दे लई पीड़ां सहंदी आ और जदों विआही जांदी अपना पिछला घर बार छड्डना, इमोशनली एक बॉन्ड हुंदा ओह तोड़ के अगले घर जाना, फिर अगले सारे घर दे रिश्तिਆਂ नूं जोड़ना, बहुत ही कुछ हुंदा इन्हां सारियां चीज़ां दे विच। इन्हां सारियां चीज़ां दे दरमियान औरत दिवस की शुरुआत कित्थों हुंदी ते की इक्को दिन औरत दिवस हुंदा? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਮਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ।
ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ, ਆਦਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਦਿਵਸ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਹੈ ਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਫੀਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਗੋਰੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕਿੰਗ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਪਾਈ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਨਾ। ਇਹ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ, ਇਹ ਫੈਮਿਨਿਸਟਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਮਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹੋਣਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹੋਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਮਿਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਤੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਚੰਗੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਨਘੜਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜਤੀ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰਮਨ, ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਹੀ ਹਜੇ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਜੀਨਸ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਰਮਨ? ਇਹ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਨਾ, है ना। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਇਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਇਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ना। मतलब तुम मुझे ये करने देते हो ना, तुम मुझे अच्छा खाना खाने देते हो, तुम मुझे कपड़े पहनने देते हो, मगर ये देने वाले तुम हो कौन? हाँ, मतलब ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, है ना। being a citizen, being a human being, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮਟਨ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿੰਡੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਟਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰਤ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੈਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਮਨ ਡੇ ਇਕੱਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੂਡ ਆ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,
ਉਹਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲਓ, ਦਾਲ ਥੋੜੀ ਬੱਚੇ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਮਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਛੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਐਵਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਨੀਮਿਕ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਔਰ 9 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੂਡ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਫਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ, ਮਮਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਦਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਵਨ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੈਟ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਏਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਨੀਡ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਮਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮਰਦ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਮੁੰਡੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਰਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਉਹ ਕੁੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਦਮੀ ਜਲਦੀ ਮਰਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜਸ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਟੂ ਵੂਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਰੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪਤਨੀ ਹੋ, ਫਰੈਂਡ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੋ ਸਕੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਮਰਦ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੀਡਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨੋਰਮਲੀ ਭੈਣੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਇਸ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਐ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਤਾ, ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਭੇਜਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ
ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਾੜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾੜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਰਮਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯੈਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਉ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਅਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਉਵੇਂ ਹਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਦੋ ਨਾ। ਜੇ ਲੱਦੋਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖਿੱਚੋਗੇ, ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੰਦੋਗੇ, ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਆ? ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਊਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪੇ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਫੀਮੇਲ ਜੱਜ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਹੈ ਰਮਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਸ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਰਟਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਤੂ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਮੈਡਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਰ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਤਾ ਦੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਜੱਜ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਸੀ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ 33% ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ 50% ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਹਨਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਰਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਦੇ ਸਟੱਡੀ, ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਕਅਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭੈਣ ਦੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਔਰਤ। ਯੈਸ, ਖਤਰਨਾਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਾਂ 'ਚ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਔਰ ਔਰਤ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਢਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਦੀਆਂ, ਪਾਥੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੇਨ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਦੇਖੋ ਰਮਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਰੀਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਤਾਣਾ ਬਣਾ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਪਾਥੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਔਰਤ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਊਸ ਮੇਕਰ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮਾਰਟਲੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੂਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਵਾਏ, ਹਨਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਖੋਲੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਣ, ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਔਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭੈਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਆ? ਰਮਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ 498 ਦੇਖ ਲਈਏ, ਈਵਨ ਰੇਪ ਦੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਬੜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਾਡਾ 'ਚ, UAP 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। UAP 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਟਾਡਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ਔਰਤ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਜਾ ਲਓ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰਮਨ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਪਿੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਬਣ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਅੱਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮਰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਲਈ ਆਪਦਾ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਹਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ, ਹਨਾ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਜੁਰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਗਿਫਟ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਤ੍ਰੈਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਮ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ, ਔਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਟਾਵਲ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਟਕੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੇਟੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹਰਮੀਤ ਬਰਾੜ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਰਾ, ਕਿਤੇ ਪਿਓ, ਕਿਤੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।